ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਬਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ 40-45 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਬਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ मैं आप जी कुछ उन्होंने उपलब्धियां या जो कि करके काफ़ी डिस्टिंग्विश्ड मन्ने जाते हैं सिख कौम। गुरचरण सिंह जी लांबा पहला संत सभाई मैगजीन के एडिटर भी रह चुके हैं। उस तरह बाई प्रोफैशन वो एडवोकेट हैं। मैं थोड़ा जिहा उन्होंने बारे गूगल च भी पढ़ रहा सीगा। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਨ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਐਂਡ ਹਿਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ। ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਇੰਟਰਫੇਥ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਗਏ। आप जी उत्थे वैटिकन भी 6-7 साल पहला गए थे। सो बेसिकली ही हैज़ बीन आउटसाइड इवन सिख रिलीजन, सिख धर्म के स्कॉलर तो मने जाते हैं, पर आउटसाइड सिख रिलीजन भी इन्होंने काफ़ी जी सिखी का कंसैप्ट जाके दसना और इंटरफेथ कंसैप्ट दसना, एवं जी बहुत घट लोग हैं जिस तरह इन्नी नॉलेज के नाल और गुरु साहब का मैसेज दस के और एक करते का मैसेज दसना कुछ लोगों इस बारे गुरु साहब ने बख्शिश किया। आप जी डिस्टिंग्विश्ड एनवाय भी थे SGPC के वालों। कई आप जी ने बुक्स लिखिया हैं, कुछ अंडर पब्लिश भी हैं। मैं आप जी का बहुता टाइम नहीं लाँगा क्योंकि मैं चाहवागा कि वो आप आके अपने विचार दसन और मैं बेनती कराँगा 40-45 मिनट ली। उस तो बाद टूवर्ड्स एंड ऑफ हिज लेक्चर जिन्होंने कोई क्वेश्चन हो अभी QA पेपर्स भी सर्कुलेट कर देंगे ताकि क्योंकि विचार चर्चा है। So everybody has right to ask questions, so and अपने best capability हिसाब आंसर भी कितने जाएंगे। धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी। साध संगत जी साहिबान की बख्शी हुई फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हमू गुरु गोबिंद सिंह हमू नानक अस्त, हमू रतन जौहर हमू माणक अस्त। मैं ही नानक हाँ, मैं ही गोबिंद हाँ, मैं ही ओ माला हाँ, मैं ही उस माला दे मणके हाँ। दरअसल एक बड़ी ही विचित्रता है कि जदों असी साहिब श्री गुरु नानक देव जी का तसव्वुर करते हाँ, जदों उसके मुकाबले गुरु कलगीधर पिता का जदों चित्रण किया जाता है, दोनों दे विच बड़ा ही मुढ़ला अंतर जापदा है। बस यही भुलेखा है सारी दुनिया नूं, सारे संसार नूं कि की गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कोई वखरा धर्म चला दिता, की कोई वखरा कंसैप्ट दे दिता। पहला पंजाबी गैर सिख इतिहासकार होया है जिहड़े आर्या समाजी सी और काउंसिल का मैंबर भी रहा, डॉक्टर सर गोकल चंद नारंग। विद्वान सी, जानदा सी, पंजाबी सी, पर उसने गोकल चंद नारंग ने एक किताब लिखी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिखिज्म। उसने ट्रांसफॉर्मेशन लफ्ज वरतिया। ट्रांसफॉर्मेशन हुंदा है एक चीज है उन्हें बदल के दूजे पासे कर देना, उन्हें ट्रांसफॉर्म कर देना। दरअसल ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं सी, इवोल्यूशन सी। बड़ा छोटा जिहा लफ्ज है पर दोनों के अर्थों के विच बहुत फर्क पै जाता है। उसने ट्रांसफॉर्मेशन लिखिया जिथे कि वो इवोल्यूशन सी, ना कि ट्रांसफॉर्मेशन सी। जिहड़ी गल साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने की बिल्कुल उही उपदेश संदेश
पर उसका आयाम, उसका डायमेंशनस, उसका ढंग, उसका तरीका वो बिल्कुल वखरा है, बिल्कुल वखरा तरीका है। इस नुक्ते नूं अगर असी समझ लीए, नहीं तो फिर जिवें हजूर ने खुद कहा है, भिन्न भिन्न सबहू कर जाना, एक रूप किन्हू पहचाना, जिन जाना तिन ही सिद्ध पाई। लोकां ने भिन्न भिन्न समझिया है। सो इस दुक्ता निगाह तो इस पैरामीटर दे विच कि इक्को जोत है, उसे जोत दा प्रकाश है, उसे जोत दी अगे उम्मत है। जिहड़ा विशा अज दिता गया है वो है रबाब तो नगारे तक दा सफर। रबाब एक बहुत सूक्ष्म यंत्र है, बहुत ही सूक्ष्म एक इंस्ट्रूमेंट है। हर कोई इसनूं वजा नहीं सकता, हर किसी दे वस की गल नहीं है। दूसरे पासे नगारा ये जंगा युद्धां दा सॉवरेनिटी दा एक चिन्ह है। जिक्र आंदा है कि बहादुर शाह ने एक बार नगाड़ा बजा लिया सी, तो औरंगजेब उसके उत्ते इतना ज्यादा खफा होया कि मेरे जींदियां जी तेरी हिम्मत किदां हो गई कि तू नगाड़ा बजाया है, तू ढोलकी बजा सकता है, तबला बजा सकता है, तू नगाड़ा नहीं बजा सकता। नगाड़ा एक चिन्ह है सॉवरेनिटी दा, प्रभु सत्ता दा, राज दा, ये निशानी है राज की। रबाब चिन्ह है संत दा, संत पुणे दा, हलीमी दा। नगाड़ा चिन्ह है सिपाही दा। ये जिहड़ा संत सिपाही दा मुकम्मल रूप है, जे इसनूं सीधे लफ्जां दे विच कह लिया जाए कि संत सिपाही दा प्रतख रूप जिहड़ा है वो नगाड़ा ते रबाब है। ये दो चीज़ां दा है। जिवें देख तेग फतेह कह लो, संत सिपाही कह लो, या इसनूं तुसीं रबाब तो नगाड़ा कह लो। एक गल होर बड़ी अहम है, रबाब पहले भी मौजूद सी, इतिहास विच रबाब मौजूद सी, और ये ईरान का यंत्र है। ईरान दे रबाबी सन जिहड़े इसनूं वजांदे सन। एक जिक्र आंदा है फहाबी दा, एक फहाबी संगीतकार होया है जिसने कि रबाब बजांदा सी, और वो रबाब इतनी सोहनी बजांदा सी कि उसके पर्दे दे विच वो बहुत कुछ कर जांदा सी, लोकां नूं कील लैंदा सी। मगर बादशाह ने उसकी रबाब नूं सुनना चाहा। उसने स्नेहा भेजिया फहाबी नूं कि तू मेरे कोल आके इत्थे रबाब बजा दरबार दे विच। जिहड़े संगीतकार है या जिहड़े सूक्ष्म कला दे मालक हुंदे हन, उन्हां दी अपनी मस्ती विच हुंदे हन। उसने इनकार कर दिता कि तेरे बादशाह कोलों मैं की लेना है, मैं नहीं जावांगा। बादशाह ने हुक्म दिता कि इसको जबरदस्ती फड़ के लिया जाए। जिक्र आंदा उस फहाबी नूं पकड़ के उसनूं दरबार दे विच ले आंदा गया और उसनूं कहा तू रबाब बजा। उसने रबाब बजानी शुरू की, सारे लोग हसन लग पे। उसने फिर पर्दा तब्दील किया, जिन्ने लोग उत्थे सन वो सारे रोण लग पे। थोड़ी देरी बाद उसने फिर पर्दा तब्दील किया और उस तो बाद सारे जिहड़े हन वो सो गए। फहाबी उत्थों चुप करके टुर गया। इस दे कोल 3 पर्दे सन, मगर गुरु नानक पातशाह दे कोल साहिब श्री गुरु नानक देव जी का जो रबाबी सी, जिहड़ा उन्हां दा रबाबी सी, उहदे कोल 4था पर्दा सी जिहड़ा सुरत नूं अकाल पुरख नाल जोड़ सकदा सी। ये फर्क सी उस रबाब दे इस रबाब दे विच। पर खैर असी उसके उत्ते बाद थोड़ा जिहा होर विस्तार विचारांगे। जिहड़ी नगाड़े की गल है, नगाड़ा भी मौजूद सी। दरअसल एक चीज समझण वाली है, भावें वो कड़ा प्रसाद है, भावें वो अमृत है, भावें वो कोई भी इतिहासक वर्णन है या बाणी दे शब्द हैं डिक्शनरी दे विच जिहड़े उन्होंने लए हैं, वो सारे के सारे नाम भावें वो रब लई वरते गए, भावें जिस दे लई भी जिस तरह भी लए गए, वो सारे का सारा रॉ मटीरियल इत्थे मौजूद सी। पर गुरु साहब ने उस रॉ मटीरियल नूं इस्तेमाल करके उन्होंने एक नवी चीज तैयार कर दी
ਹੁਣ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਈਸਾਈ ਸੀ, ਮੁਸਾਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਇਰਰਿਵਰਸਿਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੜ ਉਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਧਰਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਘੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੜਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਆਰਟ ਪੀਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਕਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਰਟ ਪੀਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਗਰ ਉਹ ਆਰਟ ਪੀਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਮਿੱਟੀ, ਉਹਦਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਟ ਪੀਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕਰੇ ਜੋਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਗਾੜਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਗਾੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਾੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਰਵਾਂ ਔਰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਕੌਰਵਾਂ ਔਰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੌਰਵਾਂ ਔਰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹਨ, ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਣ ਕੌਸ਼ਲ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਰੋਲਾ ਪਾ ਲਓ ਕਿ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਲਾ ਪਏਗਾ, ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ। एक बड़ी बड़ी रण कौशल नीति कह लो, सही है गलत है, वो बिल्कुल वखरा विषय है, क्योंकि श्री कृष्ण रणनीति दे माहिर हैं और उन्होंने अखीर दे विच जिहड़ा अपना नाम रखिया है रण दे विच, उन्हां दा अखीरला नाम रणछोड़ जी है। उन्होंने अपना नाम रणछोड़ जी रखिया, रण छड़ दिता। मगर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी जदों कृष्णा अवतार का जिक्र करते हैं, कहते हैं हे रब हे सस हे करुणानिध, मेरी अभय बेनती सुन लीजिए, और न मांगत हो तुम ते कर चाहत हो चित में सोई कीजिए, शस्त्रन स्यो अत ही रण भीतर, जूझ मरो तो साज पतीजे। ओ कृष्णा अवतार की गल करते हैं, अपने आप को रणजूझ कहते हैं, रणछोड़ जी नहीं कहते हैं, कृष्णा अवतार के रैफरेंस के विच लैके। खैर वो जिस वेले गुरु द्रोणाचार्य का मुकाबला करना कठिन हो रहा है, उस वेले ये नीति तैयार की गई कि यह कहा जाए, ऐलानिया जाए कि अश्वत्थामा जो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है मारिया गया। और एक कौन कहे, रण में झूठियां अफवाहां फैलाइया जांदियां, उहदे लई कहा गया धर्मपुत्र युधिष्ठिर नूं फड़िया गया। धर्मपुत्र युधिष्ठिर नूं धर्मपुत्र कहा जाता सी, उसने कभी झूठ नहीं सी बोलिया। उसनूं कहा जाए कि तू ये उच्ची आवाज विच कह कि अश्वत्थामा मारिया गया, उसने इनकार कर दिता।
ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਭੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹਾਥੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੀਮ ਨੇ ਉਸ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਸਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਾੜੇ ਵਜਾ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਸ ਪੁਰਾਣਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਈ ਕਿ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਕੌਰਵ ਹਾਰ ਗਏ, ਪਾਂਡਵ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਨਗਾੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨਗਾੜੇ ਨੂੰ, ਰਬਾਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਰਬਾਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਏ ਹਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀਰ ਤੂੰ ਰਬਾਬ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਕੇ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ, ਕੇਵਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਰਬਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਰਾਗ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਕਲਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਰਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਕੇ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਚਲੀਏ ਔਰ ਇਸ ਰਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਈਏ, ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਕੇ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਬਾਬ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤਾਰ ਛੇੜ ਕੇ 4 ਛਿੱਲੜ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ 5 ਵੇਲੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਛੁਡਾਏਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਮੇਰਾ ਖੈਰ ਕਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਪਾਲਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਲਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਸਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ 5 ਵੇਲੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 5 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਬਰ ਪੰਥਕ ਕਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁੱਕੀ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ 1-2 ਨੇ ਤਾਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਗਾਵੇ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਉਹ ਨਗਮੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ 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 ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਰਤਾ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਦਸਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਾਂਦਾ ਉਹ ਰਾਗੀ ਵੀ ਡਿੱਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਾਂਦਾ ਰਬਾਬੀ ਵੀ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਬਾਬ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਬਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ, ਇਸ ਰਬਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਬਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਤਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੋਏਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਂਗ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਈਏ
ਵੈਸ਼ ਵਾਂਗ ਹਵਾ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਈਏ, ਸ਼ੂਦਰ ਵਾਂਗ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੱਬ ਦਈਏ, ਖੱਤਰੀ ਵਾਂਗ ਸਾੜ ਦਈਏ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਤੱਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜੋ, ਰੋੜੋ, ਦੱਬੋ, ਸੁੱਟੋ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਅਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਦੀ। ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ, ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਉਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਪਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਿੱਗੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਬਾਬੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਬਾਬ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਰਬਾਬੀ ਮੈਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਬਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਬਾਬ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਟੂਟੀ ਤੰਤ ਰਬਾਬ ਕੀ, ਵਾਜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਜੋਗ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਲਵਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਤੇ ਵਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੂਟੀ ਤੰਤ ਰਬਾਬ ਕੀ, ਵਾਜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਜੋਗ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਆਈ ਹੈ, ਵਿਛੜਿਆਂ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਤੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਇਹ ਰਬਾਬ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਧਰਮ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਫਿਰਕੇ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈ ਗਈ? ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਇਤਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ कि लोड़ की है ਤੁਹਾਡੀ, हमारी रक्षा के लिए पैदा हुए, अब इसकी जरूरत नहीं, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। खैर वो विषय बिल्कुल वखरा, पर एक गल बार बार कही जाती है। उस वेले भी कहा गया कि जदों सारा कुछ मौजूद है फिर ਤੁਹਾਡੀ लोड़ की सी। हजूर ने कहा जैसे धरती ऊपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्य पानी नहीं? धरती दे विच जदों इतना पानी है, 3/4 पानी है, फिर आकाश चो बारिश क्यों होंदी है? धरती दे पानी नूं रोकिया जा सकता है, हटकिया जा सकता है, गंदला किया जा सकता है, किसी नूं डिप्राइव किया जा सकता है, पर जिहड़ी वो बारिश है उसनूं कोई नहीं रोक सकता। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दियां वो सिक्ख्यावां, गुरमत दी वो बारिश, गुरमत दा वो ज्ञान किसी एक इलाके लिए नहीं सी, किसी एक फिरके लिए नहीं सी, किसी एक विशेष जात लिए नहीं सी, किसी एक विशेष व्यक्ति लिए नहीं सी, उहदियां कोई हदबंदियां नहीं सी। हुण हदबंदियां दी जदों गल आंदी है, इस धरती दे उत्ते, भारत भूमि दे उत्ते
ਇਹ ਇਤਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਮਹਾਨ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦਾ, ਦੋ ਮਹਾਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਮਿਲੀਆਂ ਆ ਕੇ, ਇੱਕ ਸੈਮਿਟਿਕ ਸਨ, ਇੱਕ ਨਾਨ ਸੈਮਿਟਿਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਸੀ, ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਸੀ, ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸਲਾਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਿੱਤੀ। ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ, ਸਾਰੇ ਆਲਮ ਦਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੈ। ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ, ਸਾਰੇ ਆਲਮ ਦਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਸੁਦੇਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਸਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦੋ ਮਹਾਨ ਫਲਸਫੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ, ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਖੈਰ ਮਰਦੇ ਬਾਹਮਣ ਮੌਲਾਣੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਇਹ ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ, ਇਹ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਭੂਮੀ ਮਲੇਸ਼ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਲੱਗਣ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੱਕ ਆਰੀਆਵਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਰਾਖਸ਼ਸ ਦੇਸ਼, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਇਹ ਦੇਵ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਲੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਸਤਕ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਆਸਤਕ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੰਗ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੈਂਡਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੈਂਡਰ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੰਡਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਾਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਾਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਮਾੜਾ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਰਬਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਕਾਫਰ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਿਰਕ। ਸ਼ਿਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ। ਸ਼ਿਰਕ, ਸ਼ਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ਿਰਕ ਬਣਿਆ। ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ, ਸੱਪ ਦੀ, ਠੂਏ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਲੌਗ ਰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੰਵਾਦ ਰਚਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰੇਵੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਂਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਅਵਸਥਾ ਸੀ
पर इत्थे एक चीज जिहड़ी साडे लई समझण वाली है कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने वो ढंग किहड़ा वरतिया। जिवें जिक्र किया भाई साहब जी ने इंटरफेथ डायलॉग। इंटरफेथ डायलॉग मतलब है कि दो धर्मां दे विचकार डायलॉग की गल करनी। इहदे विच तीन लफ्ज हैं, इंटर वख-वख धर्मां दा, फेथ और डायलॉग, उहदे विच गलबात। इंटरफेथ डायलॉग। सवाल है कि जे साडा अपना फेथ कायम नहीं है तो असीं इंटरफेथ की करांगे। लोड़ तां है इंटरफेथ तो पहलां साडा निजी फेथ कायम होए कि साडा सिदक, कि साडा भरोसा, कि असीं गुरु नूं प्रतख वाहिगुरू मान रहे हां। एक लफ्ज गुरु नानक देव जी महाराज ने वरतिया सी, सत श्री अकाल गुरबर अकाल। गुरबर अकाल का मतलब है, जिहड़े पुराने सिंह ये लफ्ज वरतदे सी, गुरबर अकाल का अर्थ है गुरु बराबर है वाहिगुरू दे। साडी पुरानी जनरेशन गुरु और वाहिगुरू दे विच कोई फर्क नहीं सी समझदी। ये मनदी सी कि जो गुरु है वो वाहिगुरू दा सरगण स्वरूप है। जे वाहिगुरू दा सरगण स्वरूप है फिर ये सवाल उठ ही नहीं सकता कि गुरु ये कर सकता है, कि गुरु ये बोल सकता है, कि गुरु ये लिख सकता है, कि गुरु इस तरह समझा सकता है। फिर सारे सवाल मुक जाते हैं जे गुरु वाहिगुरू है। खैर गुरु नानक देव जी महाराज वो चढ़िया सोधड़ तरत लुकाई, उन्होंने उस डायलॉग नूं कायम करन लई वो उन्हां दे घरां दे विच गए हैं और तरीका किहड़ा अपनाया, मुल्तान दे विच जांदे हैं, साडे लई समझण वाला है। इस तो पहले उन्हां दा मकसद, उन्हां इस्लामी देशां विच जाण दा मकसद ये सी कि जिहड़ी ये वहमो भरम जिहड़े कायम कीते गए हैं कि ये मलेच भूमि है, इस विलगण नूं तोड़ना, इस भरम नूं तोड़ना, ये उन्हां दा मकसद सी। और जदों उत्थे गए हैं ते भाई गुरदास जी ने जिक्र किया, बड़ी आम साखी है कि दुध कटोरा भर ले आई ते उन्होंने साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने चमेली का फुल रख दिता। ये साडे लिए एक डायलॉग का एक तरीका है, डायलॉग का एक ढंग गुरु साहब ने दसिया है कि तुहानू दूजियां दे नाल डायलॉग करन विच कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, पर उस तो पहली शर्त है कि तुहाडा अपना फेथ कायम होए। जी अपना फेथ फ्रैक्चर्ड है फिर इंटरफेथ की गल ते छड़ दिओ, इंट्राफेथ भी नहीं हो सकती। आपस दे विच कम्यूनिटी दे विच भी बंदियां पै के नहीं गल हो सकती। ये बहुत जरूरी है। इंटरफेथ तो पहले अपना फेथ, उसके बाद इंट्राफेथ। ये जदों इंट्राफेथ है असीं आपस दे विच बह के विचार कर सकते हैं, पर उहदे लई साडे सामने जिहड़ा पैरामीटर है वो गुरबाणी दा है, वो गुरु साहब दीयां सिक्ख्यावां दा है, वो गुर इतिहास दा है, वो गुरु दीयां साखियां दा है। हुण हजूर ने उत्थे चमेली का फुल रख दिता। समझ आ गई, उन्होंने समझ आ गई उस गल की। स्नेहा यह है कि असी तुहानू डिस्टर्ब नहीं करांगे, असी खुद भी डिस्टर्ब नहीं होवांगे। जो मैं हाँ वो मैं रहांगा, जो तुसी हो वो तुसी रहोगे, पर मैं इत्थे खुशबू की तरह फैलांगा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जदों भी गए हैं, जिथे भी गए हैं, उन्होंने थावां ते जाके जेकर मक्के जाते हैं तो उत्थे 1 साल रहते हैं। 1 साल ऐसी जगह के उत्ते रहना एक मामूली गल नहीं। इसका मतलब वो डायलॉग का तरीका केड़ा होएगा, वो केड़ा तरीका है। जे बगदाद जाते हैं, कारूं दे बादशाह कोल जाते हैं, किधरे भी जाके गुरु साहब ने किधरे भी नहीं कहा कि तुसी गलत हो या तुहाडा पैगंबर गलत है। उन्होंने ये कहा कि तुहाडा पैगंबर बहुत चंगा है, बहुत अच्छा है, पर तुहाडे इन्ने चंगे पैगंबर जिस तरह का है, रब की दरगाह दे विच करोड़ां इस तरह के पैगंबर हैं। तुसी खुशकिस्मत हो, तुहानू पैगंबर मिलिया। हो मुसलमान कहावण मुस्कल। ये नहीं किया कि तू जनेऊ जिहड़ा ना पा, जनेऊ नूं कंडम नहीं किया, उसनूं ये कहा पर इहदे नाल ही शर्तां भी रख। जिहड़ियां शर्तां हन उन्हां शर्तां नूं तू कायम रख, फिर जेकर ऐसा जनेऊ है तो फिर मैनूं भी पा दे। पर दूसरे पासे इसनूं अपनी विलक्षणता नूं कायम रखिया गुरु साहब ने।
मैं पहले भी जिक्र कर रहा सी, जदों गुरु साहब ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਨੇਊ ਪਾਣਾ द्विज जन्म ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਸਮ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨੇਊ ਪਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਘਰੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਇਹਨਾਂ ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਟੋਪੀ ਪਾ ਲਈ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾਮਕਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਨੇਊ, ਇਹ ਧਾਗੇ ਦਾ ਜਨੇਊ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਹਰੀ ਦਿਆਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਹਰੀ ਦਿਆਲ, ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਧਮਕਾਇਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾ ਡੋਲਿਆ, ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਚਿੱਤ, ਇਹ ਸੀ ਜੀਵਨ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬਣ, ਜੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਣ ਅਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ? ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਮਲ ਦੀ ਸੀ, ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਗ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਕੇਵਲ ਅਗਰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹਵਾਲਾ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੋਤਾ ਲੈ ਆਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਓ ਧਵਾਓ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਹਾਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕਾਹੂਲੇ ਗਦਾ ਨਵਾਇਓ, ਫੂਲ ਮਾਲ ਤੇ ਮੂੜ ਧਰਾਇਓ, ਤੇਕਰ ਤਾਕੀ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਸੀ ਹੋ ਸਮਝ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਤਿਮ ਕੁਰੈਤੀਏ ਕੇਸ ਰਖਾਏ, ਕਹੋ ਸੋ ਕੈਸੇ ਸੋਭਾ ਪਾਏ। ਬੇਗ ਬਿਨਾ ਚਿਬਾਜ਼ੀ ਹੀਨ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਇਹ ਕੇਸ ਮਲੀਨ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਇਹ ਕੇਸ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਸਿਰ ਕੇਸ ਵੀ ਦੁਖਨ, ਰਹਿਤ ਸੋ ਕੇਸਨ ਕੋ ਅਤ ਭੂਖਨ। ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਸਮਾ ਰੰਗ ਜਾਂ ਡਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਸੋ ਕੇਸਨ ਕੋ ਅਤ ਭੂਖਨ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਸਿਰ ਕੇਸ ਵੀ ਦੁਖਨ। ਸੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈ, ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਪੱਤ ਗਵਾਈ, ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਰਹੇ ਬਿਬਾਣੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਖੂਕ ਮਲ ਹਾਰੀ, ਗਜ ਗਧਾ ਵਿਭੂਤ ਧਾਰੀ, ਗਿਦੂਆ ਮਸਾਨ ਬਾਸ ਕਰੇ ਉਹੀ ਕਰਤ ਹੈ, ਘੁੱਗੂ ਮਠ ਬਾਸੀ ਲਗੇ ਢੋਲਤ ਉਦਾਸੀ ਮ੍ਰਿਗ, ਤਰਵਰ ਸਦੀ ਮੌਨ ਸਾਧੇ ਹੀ ਮਰਤ ਹੈ, ਬਿੰਦ ਕੇ ਸਧਈਆ ਤਾਏ ਹੀਜ ਕੀ ਬੜਈਆ ਦੇਤ, ਬੰਦਰਾ ਸਦੀਪ ਪਾਏ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਮਰਤ ਹੈ, ਫਿਰਤ ਹੈ ਅੰਗਨਾ ਅਧੀਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਭੇਖ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਭੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਭੇਖੀ ਕਹਾਉ ਨਾ ਕੁਰਮਨ ਕਮਾਉ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਭੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈਏ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈਏ, ਮੈਂ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਭੇਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ।
उन्होंने कहा मैं कहो प्रभु सो पाख हो, किसू न कान राख हो, अभेक बीज बीज हो, अलेख बीज बीज हो, अनंत नाम गाए हो, परम पुरख पाए हो, मैं भेखी नहीं बनांगा। ते हजूर ने यही गल जिहड़ी सी उत्थे उन्होंने कही कि जेकर वो सारे कर्म करन हैगे आ तो फिर ये भी की होएगा। इस दे च उन्होंने एक गल कही, अंगना अधीन जेड़े बंदे केवल भेख करके होणगे, भावें वो किसी भी मजहब दे विच होण, किसी भी फिरके दे विच होण, अगर भेख करके हन फिर एक गल समझ लेना वो निश्चित तौर पर अंगना अधीन ऐसे बंदे वो अपने अंगां दे अधीन हैं। अंगना अधीन ये दो चीज़ां बड़े एक्सपर्ट होणगे, इन्हां नूं देख लेना, ये दो चीज़ां बहुत ही माहिर होणगे। किहदे च? एक काम विच, एक क्रोध विच। अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण, एक ज्ञान के विहीन छीन कैसे कहता रहता है। इस संसार सागर नूं रब्बी ज्ञान दे बिना नहीं तरिया जा सकता, केवल भेख दे नाल नहीं तरिया जाएगा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का वो जिहड़ा सफर है, जिहड़ा तलवंडी राय भोए तो शुरू होंदा है, बेअंत है। भावें साहिब श्री गुरु नानक देव जी की गल की जाए या गुरु गोबिंद सिंह साहब की की जाए, अले यार खां जोगी रहमानी ने बहुत सोहना किया, करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गोबिंद की वो कम है, हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुरु के लिखूं वसफ कहाँ ताबे रकम है, एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, सागर को या मझधार को या लहर को देखे। मैं केड़े पासे देखा, मैं केड़े पासे जावां, मैं केड़ी गल करा, किस किस पक्ष की गल करा। ये सफर रबाब दा साहिब श्री गुरु रामदास जी तक पहुंचता है। उन्होंने सरोवर की सिरजना की है। इस सरोवर की किधरे पासे करके नहीं बनाया, किधरे वख जंगलों के पहाड़ों के नहीं बनाया, उस शाहराह के उत्ते बनाया, उस जीटी रोड से बनाया, मेन हाईवे से बनाया, जिथे साध भी लंघणगे, डाकू भी लंघणगे, बादशाह भी लंघणगे, लुटेरे भी लंघणगे। उस थां दे उत्ते हजूर ने यह सरोवर कायम किया और उस सरोवर दे विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जदों हरमंदिर साहब की तामीर की, हरमंदिर साहब की सिरजना की, उहदे विच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं स्थापित किया। रबाब दा वो सफर इत्थे आया, रबाब दा सफर आया। हुण हजूर दा टकरा बादशाहां नाल होया। साहिबां ने जिहड़े धार्मिक व्यक्ति सन, उन्हां दे नाल उन्हां दा तरीका बिल्कुल वखरा है, ये गल समझनी पेगी। पर जदों वो बादशाहां दे नाल मिलदे हन ते उन्हां दा ढंग बदल जाता है, जदों रब्बी बंदियां नाल मिलदे हन बदल जाता है। बहुत कमाल का वर्णन है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज सुल्तानपुर लोधी नवाब दे कोल भाईया जयराम जी लैके जाते, जदों दरबार दे विच पहुंचते हैं, हजूर दी देख के खड़े हैं, ते भाईया जयराम जी ने नवाब साहब नूं कहा, नवाब साहब ये मेरा साला है, नानक इसका नाम है। जन्म साखी च लिखिया है। नवाब साहब कहन लगे जातक भला लगता है, जातक भला लगता है। ते उन्होंने हजूर खड़े हैं चुप करके, वजीर नूं बड़ी हैरानी हुई कि इसनूं सुर ताल दा नहीं पता कि किवें बादशाह नाल गल करी दी है। वो कहन लगे नानक सलाम कर, चुक सलाम कर, ये बादशाह है, नवाब साहब है। ते हजूर ने जिहड़े लफज कहे वो कहन लगे आत्मा भूत सलाम नहीं कर, गर्दन बेतमा बुलंद होवत। जिस आदमी च तमा होएगी, लालच होएगा, उसकी गर्दन चुकेगी। मैं अपनी गर्दन क्यों चुकावां, मैनू काहदा लालच है, मैं इहदे कोलों की लैणा। एक स्नेहा दे रहे हैं, एक ढंग दस रहे हैं, सिक्खी जीवन दे विच किहड़े रस्ते किहड़े मार्ग आणगे। उन्होंने कहा आत्मा भूत सलाम नहीं कर, गर्दन बेतमा बुलंद होवत। बेतमा आदमी की गर्दन हमेशा बुलंद रहेगी। पर दूसरे पासे बाद विच एक फकीर नूं मिलदे, सूफी फकीर नूं जिस वेले मिलदे हैं, तो उस फकीर ने गुरु नानक देव जी महाराज नूं कहा सलाम अलैक दरवेश। जदों लफज मिलते हैं इस्लाम दे विच है, एक कहा जाता सलाम वालेकुम, और अगला जवाब दिंदा है वालेकुम सलाम। ये दो जवाब है, वो लफज वरते जाते हैं, सलाम वालेकुम तो वालेकुम सलाम। ते उसने फकीर ने गुरु नानक देव जी नूं कहा
ਸਲਾਮ ਅਲੈਕ ਦਰਵੇਸ਼, ਐ ਦਰਵੇਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਲੇਖ ਕੋ ਸਲਾਮ। ਜੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਝੁਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ। ਸਲਾਮ ਅਲੇਕ ਦਰਵੇਸ਼, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੇਖ ਕੋ ਸਲਾਮ, ਪੀਰ ਕੋ ਦਸਤ ਪੇਸ਼, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲੈ। ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ, ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 1783 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੋਇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਮੁਗਲ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹ ਸਫ਼ਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਮਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾਏ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੁਝ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਫਕੀਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਰਬਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਇਹ ਦੁਕਾਨੇ ਬਾਤਲ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਰਬਾਬ ਵਜਾਣੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਬਾਬ ਵਜਾਣੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤੱਕ ਕਲੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਜਾਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੇ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਰ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛਡਾਸ। ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਜੋ ਤੈ ਸਾਧ ਪਿਰਮ ਕੀ ਸੀਸ ਕਾਟ ਕਰ ਗੋਏ, ਖੇਲਤ ਖੇਲਤ ਹਾਲ ਕਰ ਜੋ ਕਿਛ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕੌਣ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਸਿੱਧੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਸਾਫਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਾਣ ਆਏਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਾਫਰ ਸਮਝੇਗਾ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਾਫਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨੇ ਬਾਤਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਬਾਬ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਬਾਬ ਸੀ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਗਾੜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਗਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਗਾੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਉਸ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਮਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ औरत ईमान, दौलत गुजरान, पुत्र निशान, शस्त्र गरीब की रक्षा, जरमाने की पक्षा, बाबा नानक माया नहीं त्यागी थी, माया का मोह त्यागा था। समर्थ रामदास ने कहा सी, ये बात हमारे मन पाती है। हजूर सच्चे पातशाह ने ओ नगाड़ा हरमंदर साहब की बजाय अकाल तख्त साहब से रखा। बाद विच जदों गुरुद्वारे साहब की तामीर हुई, फिर इन्हां दोनों नूं इकट्ठियां कीता गया। सिख रहत मर्यादा ने कहा कि इन्हां दोनों नूं एक थां दे उत्ते रखिया जाए। हर गुरुद्वारे विच नगाड़ा रखना जिहड़ा लाजमी है, एक रहत मर्यादा की शर्त है कि हर गुरुद्वारे दे विच ही नगाड़ा उसनूं जरूर रखिया जाए और जिहड़ा समय सिर वजाया जाए। नगाड़ा निशानी है सॉवरनिटी दी, आज़ादी दी, खुद मुख्तियारी दी और अपने आप नूं वखरेपन। जदों ये सफर अगे आता है, हुण इतना कुछ होने के बावजूद भी
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂਕਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਇਫਜ਼ਾਨਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਨਨੀ ਜਨੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ, ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਂਝ ਰਹੇ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇ ਨੂਰ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸੂਰਮਾ ਜੰਮੇ, ਜਾਂ ਸੀਗਾ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਜੀਓ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੇ ਮੁਕਤੇ ਹਰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਸੰਤ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਬਾਬ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਗਾੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਰਬਾਬ ਤੇ ਨਗਾੜਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਸੀ ਰਬਾਬ ਤੋਂ ਨਗਾਰੇ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸਾਰਾ ਐਸਾ ਮੰਜ਼ਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕੀਨੋ ਬੜੋ ਕਲੂ ਮੇ ਸਾਕਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਤਹਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਹੰਦ ਚੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਟੁਰ ਗਏ, ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਟੁਰ ਗਏ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੰਧ ਅੰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਨਪੀੜ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਮਲ ਸਰੀਰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉੱਠਿਆ। ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੂਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਰੂਬਰੂ ਸੈਂ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਲੁਕਾਈ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿਰ ਨਾ ਕਮਾਈ, ਕੋਈ ਹਿੰਜ ਤੇ ਨਾ ਘੇਰੀ, ਕੋਈ ਆਹ ਤੇ ਨਾ ਕੱਢੀ, ਲਾਲਾ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਉੱਚੀ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਤੇ ਨਾ ਕੱਢੀ, ਤੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਜਦ ਸਖਸੀ ਕਰਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਫਤਿਹ ਨੇ ਉੱਚੀ, ਕੋਈ ਚੀਖ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਵਜਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼, ਇਹ ਸਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਹ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਲਸਫਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਉਸ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਝੋ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਯੂਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਲੀਜਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ, अनेकता बिलाई जाती, फैलती कुचीलता, कतेबन कुरान की, पाप ही परपक जाते, धर्म तसक जाते, वर्ण गरक जाते, सहज विधान की, देवी देव देहोरे, संतोख सिंगा दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की, श्री गुरु गोबिंद सिंह परम पावन रूप, मूर्त ना होती जो पै करुणा निधान की।
हर एकता चंगी नहीं, हर फुट माड़ी नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने ये एकता नहीं होने दिती। उस वेले भी कोशिश की, अज फिर एक नारा दिता जा रहा है, यूनिटी ऑफ रिलीजन्स बॉर्न इन इंडिया। यानी इहदे विचों हिंदू, जैन, बोधी, सिख इकट्ठियां कर दिओ, बाकियां नूं फिर बाहर कढ दिओ। ये बिल्कुल औरंगजेब वाली राष्ट्रीय एकता है। जे उस वेले सिंघां नूं प्रवान नहीं सी, गुरु नूं प्रवान नहीं सी, ते जे अगर इस नूं प्रवान कर लैंदे हन, फिर वो गुरु के सिंह ही नहीं। इन्हां लफ्ज़ां दे नाल होईयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा। बहुत बहुत धन्नवाद, ते बहुत आपका धन्नवाद है कि इस अहम विषय के उत्ते तुसी बोलने का मौका दिता है। बहुत विशाल विषय है। दरअसल ये विचार का, डिस्कशन का है, लैक्चर का नहीं। पर जिस तरह भी आपने प्रबंधकों ने इस चीज़ को किया और असी बाणी के नाल दोनों के नाल जुड़ गए, और वो साखियां जिहड़ियां हन वो साडे लई बहुत एक महत्वपूर्ण सोर्स है। उन्हां विच पैगाम है, एक स्नेहा है, जिहड़ा असी उहदे चों बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। एक बार फिर बहुत बहुत धन्नवाद। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद सरदार गुरचरणजीत सिंह जी लांबा, आप जी ने बड़े ही विस्तार नाल रबाब के नगाड़े का फिलसफा समझाया। हुण आपां तकरीबन 20 मिनट ਲਈ 20-25 मिनट ਲਈ क्वेश्चन आंसर सैशन मैं बेनती करांगा सरदार राम सिंह होਰਾਂ ਨੂੰ भी, डॉक्टर गुरतेज सिंह होਰਾਂ ਨੂੰ भी, ਤੇ सरदार गुरचरणजीत सिंह होਰਾਂ ਨੂੰ भी स्टेज ਤੇ आ जाए। और संगत चों सब ਨੂੰ बेनती है जिन्होंने भी कोई भी किस तरीके के क्वेश्चन हो तो जरूर पूछण, ताकि इस चर्चा में जारी रख सकिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਪੂਰਨ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਜਾਊਗਾ ਕੀ ਲੱਲੂਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਾਰਬਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਬਾਬ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਗਾਰੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਰਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਰਕ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਵਰੈਂਟੀ ਦਾ ਵਾਚਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਿਆਲੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਏਡਾ ਮਾਰ ਆ ਕਿ ਨਗਾਰਾ ਮੀਨਜ਼ ਆਵਾਜ਼, ਰਬਾਬ ਮੀਨਜ਼ ਆਵਾਜ਼। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ YouTube ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗਾੜੀਆਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਰਾ ਕਾਤਲ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 40,000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਤਲ ਦਿਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ 40,000 ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਤਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਸੋਹਾ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਅੰਨੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਉਹਨੇ ਵੇਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਟਣੇ ਪਾਏ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਦਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਗਿਆਂ ਕੀਤਾ ਰੋਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਗੀ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਠੇ ਪਾਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਗਾਰੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ
ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਮੁੜ ਉਹ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨਲ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੇ ਇਹ ਟੁਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, 33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 33 ਸਾਲ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋਕਸ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੰਜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸੇਮ ਹਿਸਟਰੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸੇਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, he is not going about one Brahman, he is going, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, he is going against the whole system, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਰਾ ਗੁਆਂਢ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ? ਸੱਚ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਬਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਲ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, that's it, that's what ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ did, that's what other Sikhs did, that what 84 ਚ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਨਾਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਦੋਂ ਘਟਨਾ ਰਾਹ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਦੈਟਸ ਦੀ ਓਨਲੀ ਵੇ। ਓਕੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇयर ਇਜ਼ ਨੋ ਸ਼ਾਰਟਕਟ। ਓਕੇ, ਦੈਟਸ ਦੀ ਓਨਲੀ ਵੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਰ ਚਾਓ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੇ ਮੇਂ ਲਿਆਓ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜਰਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਟਰੂਥ, ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਖੜੋ, ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਝੂਠ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦਿਸ ਯੂਅਰ ਡਿਸੀਜਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਨਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਨਈਜ਼ੀਨੈਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਈਏ ਉਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਉਸ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, जब आपकी आग मैदान बने अत ही रण में कर जूझ मरण वाली व्यवस्था प्राप्त नहीं जे होनी, उस मौके पर जाके बंदा डोल जाना। सो जिन्नी मर्जी अपने गल्लां इत्थे बह के बौद्धिक तौर पर आपां सांझियां पा लईए, इस संगत नूं इस वेले जिम्मेवारी समझण की लोड़ है कि हुण अज जे सिख ना संभले तां सिੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ फ्यूचर है वो काफ़ी पुराना डोल है। जिस सिੱਖੀ ਨੂੰ गुरु नानक ने सिरजिया सी वो शायद साढ़े बच्चे या साढ़े गांह पोतरे पर पोतरे उस सिੱਖੀ का नज़ारा ना मान सकन। अज जाप नूं अपने जीवन का मनोरथ बनाने की लोड़ है, सिੱਖੀ नूं अपने जीवन का आधार बनाने की लोड़ है। मर्यादा दे विच रह के जो अज सिੱਖੀ दे नाल राजनीतिक तौर पर हो रहा है, जो संत महापुरख संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंड वालियां ने बड़े स्पष्ट लफ्ज़ों में कहा सी कि सिख गुलाम है, उस गल नूं आपां जे आपां ज़हन विच महसूस करांगे ताइयों आपां उन्हां चालां तो आपां बच सकांगे ते ओह जिहड़े चाल चल रहे ने उन्हां नूं असीं मुकाबला कर सकांगे। मेरी कुछ बुद्धि के मुताबिक इन्नी कि मैं तुहानूं इहदी जानकारी दे सकदा। हिमादा कर चुका जी। संगत विचों 4 क्वेश्चन आए हैं, मैं 2 तो शायद क्लब करके एक कर देना। यूथ वाला क्वेश्चन है डॉक्टर सावली, it is easier for us to relate with Nagara and its ideology, but we find it hard to relate or connect with Rabab. How can we make a stronger connection with Rabab? So second question on the thoda milta hi hai, we focused so much on the social aspects of Rabab and Nagara. Can you talk about the bhakti aspect of Rabab and Nagara? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੀ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸੂਲ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਖਲਕ ਨਕਾਰਾ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਖਲਕਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਬਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ या उस रब्बी इलाही कलाम की गल है, उस कीर्तन की गल है, वो बिल्कुल आत्मा है। और कीर्तन असल जो मैनू महसूस हो रहा है, जिस तरह वेख्या गलत हो सकता हाँ कि कीर्तन जदों भी गुरु साहब ने किया है उहदे विच साज प्रधान नहीं होए, साजां दी सुर बहुती उच्ची नहीं हुई, शब्द की सुर प्रदान होंदी रही है। जिवें शुरू विच भी कहा कि जे तां शब्द पा के गायन किया जाए फिर यह साज जिहड़ा है वो सार्थक है। कीर्तन जिहड़ा सी वो कहा गया कि रागां दे विच शब्द नूं गायन करना। सिख रहत मर्यादा जिहड़ी पंथ ने बनाई उहदे च एक लफज अंकित किया गया कि गुरुद्वारे विच भी प्रोग्राम कीर्तन कथा ते वख्यान ये 3 चीज़ां सीगियां, 3 चीज़ां हैगियां जिहड़ियां जरूरी है। कीर्तन जिहड़े करदे सी रबाबी जिन्ने सीगे वो एक शब्द दी एक तुक लैंदे सी, वो भावें एक हफ्ता उस तुक दी व्याख्या शब्द दे नाल ही करदे जांदे सी। याद है एक रबाबी सन, उन्होंने एक हफ्ता एक तुक का कीर्तन किया, लोड़े दाख बजोरियां किकर बीजे जट, उहदे हवाले लैके उन्होंने बाणी राही ही उसको समझा देंदे सी। जिहड़ी कथा है वो शब्द की व्याख्या। तीसरा है वख्यान, ये भी एक बहुत अहम अंग सी, पर हुण आम तौर के उत्ते गुरुद्वारियां दे विच वख्यान जिहड़ा है वो तकरीबन खत्म हो गया। कीर्तन दे विच कथा वड़ गई है। कीर्तन दे विच वो कीर्तन की कंटीन्यूटी नहीं रही, कीर्तन निरोल नहीं रहा, कीर्तन दे विच कथा होनी शुरू हो गई।
ਔਰ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨ ਕਥਾਕਾਰਕ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਥਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਸਾਨ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਿਰਤ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਾਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਫੋਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਵਾਲੇ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ, ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਰਬਾਬੀ ਹੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਸਾਰਥਕ ਹੈ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ trying to not to establish that I am very intellectual, or because I have some experience, on the basis of that I want to add my 10 cents. Basically ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਚਾਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਯੂ ਕੈਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਜਸਟ ਵਿਦ ਸਾਊਂਡ। ਗੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਗੋਡ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਨਕਲੀ ਆ, ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਆ, ਸੱਚਾ। ਸੋ ਸੱਚ ਤੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਗਣਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ, ਇੰਨੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਇਸ ਮੀਡੀਅਮ ਟੂ ਕਨਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੱਕਰ ਆ, ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹਾਊ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਯੂ ਇੱਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟਸ ਰੂਟੀਨ ਥਿੰਗ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚ ਬਾਅਦ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ
ਇੱਕ ਰਾਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਹ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪੁੱਛਾਂ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਵੀ ਯੂ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਲਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਡਾਲਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਰੱਖਣਾ, 15 ਮਿੰਟ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ। ਆਈ ਕੈਨ ਚੈਲੰਜ ਯੂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, 90% ਪੀਪਲ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਐਡਾ ਬੜਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ, ਇੱਧਰ ਲੱਗਾ, ਕਿਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਵਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਦੱਸੇ ਗੋਡਸ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁੰਬਣਾ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵੈਨ ਯੂਅਰ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਚੇਂਜ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਨੱਠਦਾ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਯੂ ਨੀਡ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿਮਰਨ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀਏ, ਆਈ ਰੀਲੀ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਵਾਟ ਅਦਰਸ ਸੇ, ਜੋ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਟ ਡੂ ਦੇ ਨੋ, ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਕੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਲਵ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆ ਅਨਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੋਟਮ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਧੋਤਾ ਗਿਆ, ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਬਚਣਾ, ਇੱਧਰ ਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਜੀ ਹੋਰ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ what is the difference between Aurangzeb and modern politics about religious policies? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋਗੇ? What is the difference between Aurangzeb and modern day politics about religion? ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 84 ਹੋਇਆ, ਆਈ ਵਾਸ ਹੀਅਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਯੂ ਲਿਵ ਯੂਰ ਲਾਈਫ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਚੰਗਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਫਟਰ ਆਲ ਲਾਈਫ ਜੀਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਲੁੱਕ ਐਟ ਵਾਟ ਦ ਗਾਈ ਡਜ਼ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਟੈਲ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਨਾਟ ਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਆ। ਬੰਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ, ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੇਸਵਾ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਚੰਗੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੱਤੀ ਦੀ ਪੂਛ ਚੰਗੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਬੀਬੀ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤੀ ਦੀ ਪੂਛ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਅਖੀਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਵਨ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨੇ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਦੇ ਵੀ ਐਟ ਐਨੀ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ, ਉਹ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਏ, ਉਹ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਹੋਏ, ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਅੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ
ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੜਖੜੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਮਾਡਰਨ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਰਾ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਰਲੈਸ ਸੇਮ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਟਰ ਆ ਜਵਾ, ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਜਿੱਦਣ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਮੇਨੀ ਆਇਆ। ਮਗਰੋਂ ਆਣੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਮਗਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਜਾਂ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕੋਈ ਬੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦੈਟਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੋਰਟੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਐਨ ਐਂਡ। ਸੋ ਇਟਸ ਪਰਸਿਸਟੈਂਸ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਬੈਠ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿਹੜਾ, ਛੋਟਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿਹੜਾ, ਇਜ਼ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਜਸਟ 2 cents। ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਡ ਕਰਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਤ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ, ਕਉ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ। ਬਾਕੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਗਡਮ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੋਏ, ਜਲਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿੰਗਡਮ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋਏ, जलाले पातशाही हो या हो जमहूरियत का तमाशा, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। जदों धर्म निकल जाएगा, भावें वो राजा होए, भावें प्राइम मिनिस्टर होए, भावें वो कुछ भी होएगा, जिहड़ा भी हाकम है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੰਗੇਜ਼ਪੁਣਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਵਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੈਕਚਰ ਹੀ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋਤ ਉਹ ਜੁਗਤ ਸਾਈ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ है। और हजूर ने खुद किया पिन पिन समूह कर जाना, एक रूप किन्हू पहचाना, जिन जाना तिन्ही सिद्ध पाई, बिन समझे किस हाथ में आई। सारे उपदेश जिहड़ी गुरु साहब ने गल कीती, मुख उपदेश एक ओंकार सतनाम जो मूल मंत्र दे विच सी, उही गल गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कही है। कोई फर्क नहीं आ रहा हैगा। जेकर साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि न रिज़्क दस्त आंख असे, हमारा एक वसे, अस्त एक दिगर कोई, एक तुई। किसी दे हाथ रोजी देना नहीं है, एक कायम है बाकी एक तुई। ते जे गुरु गोबिंद सिंह जी लिखते हैं तो तुई करी जाते हैं। जे वो 13 करी जाते हैं तो गुरु साहब भी तुही दी धुनी जिहड़ी छेड़ देंदे हैं। बिल्कुल वो है। पर जिवें गुरु साहब ने कहा है कि न्यारे न्यारे बेसन के भेस को प्रभाव है, वो वक़्त और समय दे नाल वो ढंग तब्दील होंदे हैं। जिहड़ी भाषा उसनूं समझ आंदी है, जेकर
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਕੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਾਮੀ ਗਰੀਬੋਂ ਕੋ ਮਾਰੇ ਬਗੋਏ ਹਾਕਮ ਕਹਾਵੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਰਾਗਰ ਨਜ਼ਰ ਹਸਤ ਲਸ਼ਕਰ ਵਜ਼ਰ व मारा निगाह हस्त यजदा शुक्र। तेरे कोल अपने धन दौलत माल दा अगर कमंड है तो मेरे कोल भी उस वाहिगुरू दे शुकराने दे उत्ते मैनू माण है कि ऊरा गरूर हस्त बरमुल को माल व मारा निगाह हस्त यजदा अकाल। कितनी वड्डी कमाल दी गल है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जदों दुनियावी तौर दे उत्ते कोई चीज़ उन्हां कोल नहीं है, दुनियावी तौर ते कोई चीज़ देण नूं नहीं है, एक बिहारी कवि उन्हां दे कोल आंदा है और हाथ जोड़ के बेनती करता है, चादर मैली साबण थोड़ा जद देखा तद रोवां, बहुते दाग लगे तन मेरे मैं केड़ा केड़ा धोवां, दागां दी कोई कीमत नहीं मैं क्यों कर हच्छी होवां, श्री साहब मैनूं दर्शन देवो मैं सच्चे साबण धोवां। जेकर गुरु गोबिंद सिंह साहब औरंगजेब नूं जदों खत लिखते हैं, जफरनामा लिखते हैं, जित की चिट्ठी लिखते हैं तो उसकी शुरुआत कित्थों करते हैं? कमाले करामात कायम करीम रजा बख्श राज़क रिहाकुम रहीम। वो वाहिगुरू मेहरा करने वाला है, बख्शिशा करने वाला है, वो कितनियां रहमत न्याज देने वाला है। कमाले करामात कायम करीम रजा बख्श राकुम रिहाकुम रहीम। और दूसरी गल जिहड़ी बहुत वड्डी गल है, औरंगजेब नूं लिखदियां होया वो मुखातब करदियां जिहड़ा लफ्ज़ लिखते हैं कि तेरे वर्गे कां, असल में इस्लामिक फिलासफी दे एक हुमा पंछी होंदा है और ये मन्निया जाता है जिहदे उत्ते हुमा दा साया आ जाए उसनूं उहनूं कोई कुछ नहीं उहदा बिगाड़ सकदा। हजूर कहते हैं कि मेरे सिर दे उत्ते रब दे नां दा हुमा रूपी साया मेरे सिर दे उत्ते आ गया। हुमा रा कसे साए आयत बजेर बरो दस्त दारक न जागे दलेर। ऐ औरंगजेब तेरे तेरे वर्गे कां मेरा की बिगाड़ सकते हैं, मेरे सिर ते वाहिगुरू दे नां दा हुमा दा साया है। सो ये जिहड़ी गल नानक निरभौ निरंकार विच सिद्धा खेला, जे ओ बाबर दी जेल विच हन तां उन्होंने अपना पैगाम वो राग नहीं छड्डिया। जेकर होर भी किधरे ताइयों करके वो जिहड़ी लाइनां सी कि जो उसने बजाया वो साज वखरा सी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जसजीत सिंह उन्होंने कोई सवाल। वाहिगुरू जी का खालसा सॉरी पहला मैं लिख के मेरा एक्सप्रेस नहीं होना मेरे को सॉरी फील करना। मैं एक तो एक्सटेंशन टॉपिक बहुत वधिया है क्योंकि जो तुसी आम जानते हो लोगों जे तो जो ऑडियंस डिफरेंट है उत्थे बड़ा है क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन ही डिस्कशन हो जाती है जिवें तुसीं दस्सिया भी गुरु साहिबां च फर्क है, गुरु नानक साहब खास करके 10वें पातशाह। मेरा बड़ा इंटरस्ट भी सारी प्रेजेंटेशन च एक तां भी लेमैन दी लैंगुएज च ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੇ ਕੋਈ ਵਰਡਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹ ਆਡੀਅੰਸ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਮਝਾਉਣ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੂਥ ਨੇ ਰਬਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਬਾਬ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੰਤੀ ਸਾਜਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੀਆਂ 6 ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਹੈ। गुरु साहब ने 6वीं स्ट्रिंग ऐड की है, वो जिवें गट जां दी मैटल की बजाय सिल्क नाल वजदी है ना। सो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, मैं बड़े वारी ट्राई की है। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਪਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਮੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਮੂ ਨਾਨਕ ਅਸਤ ਹਮੂ ਰਤਨ ਜੋਹਰ ਹਮੂ ਮਾਣਕ ਅਸਤ ਮੈਂ ਹੀ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ मेरा अपना विचार ये है कि एकदम इस तरह नहीं, एक मैं कोशिश करा जे तुहानू छोटा जिहा ट्रैक्ट इहदे ते तैयार करके जिवें तुसीं सिंपल सादी भाषा दे विच कहा कि जे वो दिता जा सके असीं कोशिश करिए उपराला ताकि फिर उसनूं वंडिया भी जा सकदा है। ते दूजा हैगा जिहड़ी रबाब दी गल है, एक न्यूयॉर्क दे विच हैगे गुरलीन सिंह
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤੇ MBBS ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਬਾਬ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਰਸਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ। ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਪਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਬਾਬ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਮੰਡੀ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ 6 ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਅੱਛਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 33 ਸਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 6 ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਲਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੈਟਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਵਜਾਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਹਾਂਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰਲੀਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਗਲੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦਾਸ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸੁਣੀ ਸੰਗਤ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਰਬਾਬ ਤੋਂ ਨਗਾਰੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ HP ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ 4 ਚੈਨਲ ਲਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਮੂਹ ਆਪ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਤੇ ਦਾਸ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਵਚਨ, ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਘੱਲੂਕਾਰਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਰਾਮ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਵਸੀਲੇ ਘੱਟ ਸੀ,
ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀ ਸਿਰੜ ਦੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਿਰੜ ਦੀ। ਸਿਰੜ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਧਾ ਡਿਵੋਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਿਰੜ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਣਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਣਨ। ਇਹ ਸਿਰੜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਉਦੋਂ ਹਰ ਸਿੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਗਰਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾਗਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਘਾਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਜੋ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਡੋਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘਾਟ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਤੀਜੀ ਮਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਕਟਿਮ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਥਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਇਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਪਰ ਬੋਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਜਦੋਂ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਮਰਨ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਵਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਵਰੇ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੋਲੀ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ। ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵਰਤਾਂਤ ਬੀਤਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਰਸਾਈ ਜਨਮਦਿਨ ਟਕਸਾਲ, ਉਹਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੱਥਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 1984 ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ? ਮੇਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਉਹੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਪਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਨਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੜ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵਿਸਿਵ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ,
होर जिन्ने भी ये मसले सहजधारी अमृतधारी लंगर थल्ले बह के उपर बह के ये मसलियां ने साडे विच पार वधाया है। सानू उन्हां ताकतां की पछाण करन की लोड़ है जिहड़े इन्हां मसलियां नूं ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ, मैं कितना इन्वॉल्व होना चाहना, मेरा गुरु ते कितना भरोसा है, उस वचनों आपां पंथ की चढ़ती कला वास्ते जो सारे शहीदां ने अपना खून इस पंथ की चढ़ती कला वास्ते वहाया, धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी तो लैके उन्होंने दे सपने नूं आपां साकार नहीं कर सकांगे। सो एक बार फिर अपनी बोली नूं आपां नाल सारी आपां अपनी बोली दे नाल मुड़ वो गहरा बहुता गूढ़ा वो रिश्ता कायम करिए कि साडा साडे गुरु के नाल रिश्ता बन जाए, बाणी के नाल साडा रिश्ता बन जाए। तो बाकी जिन्ने भी डिविजनरी इशूज़ ने उन्होंने आपां पासे रख के पंथ की चढ़ती कला वास्ते अपने कौमी निशाने में प्राप्त करने वास्ते हमला मांगे। मैं मिन्नत लैके थोड़े चरणों में अज हाजिर होया हाँ। मैं अपने आप को गुणी कोई ज्ञानी मैं यह जा नहीं समझदा, मैं सिर्फ एक छोटी जी आप जी की दादी मैं धूड़ी लैनी चाहता हाँ। मैं आस करदा हाँ बेनतियां प्रवान करोगे। समूह प्रबंधकों का जिन्होंने समागम रचिया, लांबा साहब होना का समूह जोड़े होर विद्वान सज्जन भाई राम सिंह जी जिन्होंने ये शिरकत की, सबना का समूह संगत का धन सतगुरु का मैं शुक्रगुजार हाँ कि मैनू भी आप जी के बहन का खड़न का बोलन का इस सुभाग प्राप्त होया है। होइयां भुलां क्षमा करनियां। फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी